केशवतार्धदात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सदाम पररात्र ईश परत्युषो ईशीतधरो जनार्दन दामोदरो व्याध सुवंद प्रभाते विश्वस्वरो भगवान् कालमूर्ति सकरम युगान्तद्नरतन्यमेज भ्रमत्समन्तद्भवभेद्ययुक्त दग्ध दग्ध सैन्यमासु कक्ष यथा वात सखो होतास स्पर्शनुविस्फलिङ्गे निस्पिण्ड्य निस्पिण्डजित प्रियासे कुष्माण्डवेनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहास चूर्ण चूर्णयारि तम यातु धाना प्रविवित्त मात्रोऽपि सा च विग्रहविवित्त दृष्टे नरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो हृदयानि कल्मपाय दिग्मधामा शिररादि सैन्यामि स प्रयुक्तो मम छिन्ति छिन्धि चक्षुषि चर्मा छतचन्द्र सादय गीतामृग हर पाप चक्षु यन्नो भयं गृहत्तेभ्यो क्रूतेभ्यो नुभ्य एव वा हरिश्रूपो दृष्टि भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् रूपा कीर्तनात् प्रियन्तु संशय सद्यो येन श्रेत प्रतीपका भगवान् स्तोत्रभेद छन्दोमय प्रभो रक्षत शेषकृतोभ्य विश्वक्षेन स्वनानादि सर्वपदो हरे नाम रूपया नायुधानि न बुद्धिर्न इन्द्र प्रणवान् पातु पार्षदभूषण यथापि भगवान् नेह वस्तुतः सदसत्यया सत्येनानेन सर्वे यातु नाशमूलपाद्रय काम्यानुभावानां विकल्परहितस्वरो भूषणायुधलिखा क्या धत्ते शक्ति स्वमायया देव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वे सर्वरूपेण सदा सर्वत सर्वग विदिक्षु दिक्षुर्बरभस्समन्तात् दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह हापय लोक भयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मका विजयस्य सकालेन दंसितो सुरसुयुथा एतद्धारणमामस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा तदा वा संस्कृते सद्य सावते स विमुच्यते न क्रोध्यते भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदृश्य हृदयो व्याघ्र व्यावधिश्च कण्डने इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारया स्वाङ्ग जहो स मरुनन्दवनि यस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा यो चित्ररथ स्त्रीभिर्भूतो यत्र द्विजक्षय यत्रोचितरो मा सा गन्धोत्पतत्सद्य सवाल- समानो स्मराशिरा प्राणस्य पाचि सरस्वत्या स्वात्वा धाम स्मसद्गणा श्रीशुक उवाच ॐ यः इदं शृणुयात् काले यो धारते चात् तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगदिक्तो विश्वरूपशत्रु त्रैलोक्यलक्ष्मीयुजे निर्भिज्य तमृते सुरानिति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठमस्कन्धे नारायण वर्म कथनं नाम अष्टमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। સુખદેવજી મહારાજ સાવધાન કરે છે કે આ નારાયણ કવચ કોની પાસે તો કે વિશ્વરૂપની પાસે પોતે ભણ્યા વિશ્વરૂપને ગુરુ બનાવ્યા કારણ કે બૃહસ્પતિ તો જતા રહ્યા હતા વિશ્વરૂપને ગુરુ બનાવી અને નારાયણ કવચનો પાઠ કરી અને ત્યારબાદ એ વિશ્વરૂપનો વધ કર્યો એની હત્યા કરી ઇન્દ્રને બ્રહ્મ હત્યા લાગી આ બ્રહ્મ હત્યા 4 ભાગમાં વેચવામાં આવી પેલો ભાગ પૃથ્વીને આપ્યો ખારાષ્ટ્ર ભાગ બ્રહ્મ હત્યા બીજો ભાગ પાણીને આપ્યો પરપોટા થઈને ફૂટે બ્રહ્મ હત્યા ત્રીજો ભાગ વૃક્ષોને આપ્યો વૃક્ષમાં ગુંદ થાય બ્રહ્મ હત્યા અને ચોથો ભાગ બહેનોને આપ્યો ધર્મમાં આવે બ્રહ્મ હત્યા પેલે દિવસે સ્ત્રી ચાંડાલ બીજે દિવસે ધોબણ ત્રીજે દિવસે બ્રાહ્મણને મારવા વાળી ચોથે દિવસે શુદ્ધ થાય દેવ કાર્ય સુપંચમે કાંઈ પણ દેવ કાર્ય કરવા હોય તો 5મે દિવસે પણ કોઈ પણ તમારે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું કાંઈ કર્મ હોય અને કર્મની વચ્ચે કદાચ રજો દર્શન થાય તો રજો દર્શન શાંતિનો પ્રયોગ આપેલો છે ત્યાર પછી તમે કર્મ કરી શકો છો રજો દર્શન શાંતિ કરી અને પ્રયોગ કરી શકો છો એમાં પણ ત્યારે કોઈ પણ ને ક્યાંય પણ અજાણતા સ્પર્શ થઈ જાય તો શું કરવાનું છે રખ પાચમ રહેવાની છે શું રહેવાનું છે ભાદરવા સુદ પાચમ આપણે શેના માટે રહી છીએ હે
બા માટે ને બાપુજી માટેની પાયચમ નથી. ગમે અમે તો લગભગ બધાને મોઢે આવું જાવ, અમારે બાની વાહે વાહે કેવો હજી કેટલુંક બાકી રહી જતું તો બાની વાહે મોટી પાયચમ કરવી છે. આ બધી નાની પાયચમ હું થાય છે. એ પાચમ છે ને એ ધર્મની પાચમ છે, એ બાની ને બાપુજીની નથી. અને ઘણા તો એવું કે આપણે વર્ષી વારી લ્યો ને પાચમ પછી એ કેવી રીતે થાય? પેલા છૂટાછેડા થાય ને પછી લગ્ન થાય? આ તો એવી ભાઈ પાચમનું જે પંચમી છે એનું જ પુણ્ય. પેલા તો પાચમ રહેતા, છઠનું પછી એકટાણું કરતા, સાતમ ટાઢી રહેતા, ધ્રો આઠમ રહેતા અને નોમના પારણા કરતા. એમાંથી હવે એક પાચમ રહેવા દીધી છે. જો આમનામ રહેવા દ્યો તો હવે એ પાચમને કાઢીને એમનામ વર્ષી. કાંઈ રહેવા જ નથી દેવું. કલ્પના તો કરું. એ પંચમી છે એ કોઈ પણ આપણે આડી પાયચમ કરીએ, પાયચમ રહેવાનું અને છઠને દિવસે આપણે સંકલ્પ કરીને પારણા કરવાના છે. આ બાજુ ઇન્દ્રિયે ભાગ પાડી દીધા. ધીમે ધીમે કરતા કરતા ફરી પાછો આ બાજુ ત્વષ્ટા યજ્ઞ કરે છે. ત્વષ્ટા યજ્ઞ કરે છે. કેવું સંતાન જોઈ છે? તો કે ઇન્દ્રને મારે એવું. ઇન્દ્ર શત્રુ વિવર્ધસ્વ સ્વાહા બોલવાનું છે. એને બદલે ઇન્દ્ર શત્રુ વિવર્ધસ્વ રસ્વઈનું કેવલ દીર્ઘ કર્યું. શું થયું? દીકરો થયો. કેવો થયો? ઇન્દ્રથી મરાય એવો. જોતો તો કેવો? ઇન્દ્રને મારે એવો. કોઈ પણ ક્યારે પણ સમજ્યા વગરનું કોઈ પણ કાર્ય ન કરવું. ત્વષ્ટાએ ઉતાવળ કરી કાર્યમાં, જેથી કરીને સંતાન એવું થયું ઇન્દ્રથી મરાય એવું. અને આ બાજુ બધા દેવતાઓ ઇન્દ્રને લઈને ક્યાં ગયા? દધીચી મુનિની પાસે. કારણ દરરોજ નારાયણ કવચનો એ પાઠ કરતા અને એના બરડાનું હાડકું લેવા ગયા. આ દેશના આપણા ઋષિ મુનિઓએ શું નથી આપ્યું? દેવતાઓને પણ જરૂરિયાત પડી છે. આ કલ્પના તો કરો, આ દેશમાં કેવા ઋષિકુળ થઈ ગયા કે જેની દેવતાઓને પણ જરૂર પડી. દેવતાઓ જઈને કીધું કે તમારું બરડાનું હાડકું આપો ને, ઇન્દ્રના વજનમાં સંધાન કરવું છે. કા ને તારા વ્રતરાસુર નહીં હણાય. કારણ કે યજ્ઞની એ યજ્ઞનું ફળ હતો. વ્રતરાસુરને હણવા માટે પોતે આ બાજુ પ્રાણપાન વ્યાન ઉદાન એકત્ર કર્યા, બ્રહ્મરંધ્રમાં છોડ્યા અને એના બરડાનું હાડકું વજ્રમાં સંધાન કર્યું. આ બાજુ વૃત્રાસુર અને ઇન્દ્ર એ બંનેની વચારે રણ મેદાનમાં યુદ્ધ થયું. ઇન્દ્રએ દોડી અને વજ્રનો પ્રહાર કરીને હાથ કાપ્યો. ફરી પાછો દોડી અને વજ્રનો પ્રહાર કરી બીજો હાથ કાપ્યો. અને ત્યારે ઇન્દ્રને એમ કીધું છે કે ઉભો રહે. તો કે હારી ગયો, હાર્યો નથી, પણ ઉભો રહે. અને રણ મેદાનમાં અને એક અસુર એમણે સ્તુતિ કરી છે. વૃત્રાસુરે ભગવાનની સ્તુતિ. એમના શબ્દ અહમ હરે તવ પાદે કમોલ દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયઃ મન સ્મરેતા સુપતેર્ગુણસ્તે ગુણિતવા કર્મ કરોતુ કાયા. નાક પૃષ્ઠમ ન ચ પારમેષ્ટ્યમ ન સાર્વભૌમમ નરસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિ પુનરવભવમ વા
સમજ સત્વા વિરહશ્ચ કાક્ષે અજાત પક્ષા ઇવ માતરમ ખગ સ્વન્યમ યથાવત ક્ષતતા પ્રિયમ પ્રિયેવ વપુતં વિષણાં મનોરવિંદાક્ષ વિદેક્ષુ ત્વમ મમત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે ભ્રમત સ્મ કર્મભી ત્વન્માધ્યયાયાત્મજરાર્ગે સ્વાસક્ત ચિત્તસ્ય ચ નાથ ભૂવ્યા. એક અસુર એક રાક્ષસ રણ મેદાનમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરે. આવી ભાગવતમાં પહેલી સ્તુતિ છે. અસુરે સ્તુતિ કરી હોય, અહમ હરે, હે પ્રભુ, પેલા તો મારા જીવનનો જે કાંઈ અહંકાર છે ને આને પેલા તમે હરી લો. તમે પાદેક મૂલ. પ્રભુ મારે કાંઈ જોતું નથી, જોઈએ છે એટલે તમને રણ મેદાનમાં બોલાવું ના. તમે આવશો તો પણ હું કાંઈ માગીશ નહીં. એટલે કીધું ન નાક પૃષ્ઠમ ન ચપારમેષ્ટ્યમ. અરે મારે રસોનો અધિપતિ પણ નથી થવું, પૃથ્વીનું રાજ પણ નથી જોતું, સ્વર્ગનું રાજ પણ નથી જોતું, અને છેલ્લે તો એમ કહી દીધું મારે મુક્તિ પણ નથી જોતી. આપણે તો કોઈને પૂછીએ તો કે શું કર, તો કે ભાઈ મુક્તિ માટે તો કરવું પડે ને. એને તો આ એમ કીધું કે મારે મુક્તિ પણ ન જોઈએ. ન ચપારમેષ્ટ્યમ ન સાર્વભૌમમ. આ ભૂમિનું મારે સત્તા પણ નહીં જોઈએ. નરસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિ, ન યોગ સિદ્ધિ પણ મારે જોઈતી નથી. અને ન પુનર્ભવમ વા. અરે તમે આવો ને તો મારે પાછો પુનર્જન્મ પણ જોઈતો નથી. કેટલી ચોખવટ કરી દીધી. છેલ્લે તો એમ કીધું અજાત પક્ષા. અજા, અજા એટલે અજાનો અર્થ શું છે? અજા એટલે બકરી થઈ. તો શું દસમ સ્કંદમાં આવશે અજા ગાવો મહિષેવ. તો શું ભગવાન બકરીઓ ચરાવતા હતા? અજાનો અર્થ છે નાના નાના વાછરડા. અરે ગાય ધણમાં ગઈ હોય અને નાનું વાછરડું એનો આવવાનો સમય થાય ને, જે ભાંભરે એને બોલાવે એ પ્રમાણે પ્રભુ તમને રણ મેદાનમાં બોલાવું છું. પક્ષા, અરે પક્ષીનું બચ્ચું નાનું હોય, પક્ષી ચણ લેવા ગયું ને એની માને એ બોલાવે, ચી 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 કરતું કરતું સાદ પાડે. પ્રભુ એ રીતે બોલાવવું. અરે પ્રિયમ પ્રિયૈવ. પતિવ્રતા નારી પોતાના સ્વામીનાથ ગયા હોય, 4-5 દિવસથી બહાર ગયા હોય અને આવવાના હોય ને ઉમરો પકડીને ઊભી ઊભી વાટ જુએ. એ રીતે સ્વામીનાથ, હે પ્રભુ તમારી વાત જોઉં છું. આ મારા ઉત્તમ શ્લોકને પૂર્ણ કરું છું. આમ કરી અને પ્રભુ ત્યાં પ્રગટ થયા. દર્શન સીધા નીચે ગોઠણ વારી દંડવત કર્યા અને ચલ સ્પર્શ હાથેથી ને સીધી આંખો ઓડાડી લીધી. ભગવાન કહે માગી લે. ના, પ્રભુ જોઈએ નહીં કાંઈ, અને તમારે આપવું હોય તો બીજું કાંઈ ન આપજો. દાસાનો દાસો ભવિતાસ મે ભોય. તમારો દાસ, એનો દાસ, એનો દાસ, અને એના મને ચરણની રજ બનાવજો. અસુરે સુંદર મજાની સ્તુતિ કરી અને ભગવાનને કહે છે વૃત્રાસુર, હવે તમે જતા રહ્યો કે તું કે હમણાં ઇન્દ્રને મારું નહીં, એ પ્રશ્ન તમારો નથી. મારે કેવલ રણ મેદાનમાં તમારા દર્શન કરવાતા બસ થઈ ગયા. અને આ બાજુ વૃત્રાસુરે ઇન્દ્રને કીધું ચાલ લડવા માટે તૈયાર થા. ઇન્દ્ર વજ્ર એકદમ દોડ્યો અને મોટું ફાડી અને ઇન્દ્રને ગળી ગયા. ઇન્દ્ર વૃત્રાસુરના ઉદરમાં એ 27 દિવસે વજ્રને ચલાવ્યું અંદર. ત્યારે વૃત્રાસુર હણાયો. આ તપની તાકાત, આ જપની તાકાત, આ યજ્ઞની તાકાત.
એની જ્યોત ભગવાનમાં મળી. ફરી પાછી ઇન્દ્રને બ્રહ્મત્યા લાગી, કારણ કે વૃત્રાસુર એ બ્રાહ્મણ ડોશીનું રૂપ લઈને પાછળ દોડે. ભગવાનને કહે કે ભગવાન કે વારંવાર બ્રહ્મત્યા તને લાગે ને ભાગ મારે પાડવા. આપણે આમાં બધા એમ કે ભાઈ વારંવાર પાપ કરી આવે, લોનું વારે વારે લીધા કરે તો પછી ભરવી કેટલીક. ભગવાન કે તો તું તારું કર. શું? તો કે માન સરોવરમાં જા અને બધા દેવતાઓના 1.25 કરોડ જપ કર. આ બાજુ ઇન્દ્રની ગાદી ખાલી થઈ અને રાજા નહુસે વિચાર્યું ગાદી ખાલી છે તો આપણે બેસીએ. નહુસ રાજા ગાદી પર બેઠા, એટલો તો વાંધો નહોતો, પણ જેવા ગાદી પર બેઠા ને અહંકાર આવ્યો, એને કેવડાવ્યું કે જાઓ ઇન્દ્રાણીને કયો મારી થઈ જાય. ગુરુ બૃહસ્પતિ પાસે ઇન્દ્રાણી ગયા કે એને કયો કે 4 બ્રાહ્મણોને પાલખીમાં જોડીને આવે. એટલે બ્રાહ્મણોને પાલખીમાં જોડ્યા અને બ્રાહ્મણો ચાલતા હતા. એમાં બ્રાહ્મણોને પગ અડાડીને એમ કીધું સર્પ સર્પ. પહેલી વખત તો બ્રાહ્મણ કાંઈ ન બોલ્યા, પણ બીજી વખત પગ અડાડ્યો અને સર્પ કીધું. પાલખીને નીચે મૂકી, હાથમાં અંજલિ લીધી અને ક્યારનો સર્પ સર્પ શું કરે છે, જાતું સર્પ બની જા. નહુસ રાજા સર્પ બની ગયા. રાજા પરીક્ષિત પૂછે ભગવાને રણ મેદાનમાં કેમ એમને દર્શન આપ્યા? ત્યારે કહે પૂર્વને એ ચિત્રકેતુ રાજા હતા, સંતાન ન હતા. દેવર્ષિ નારદ અને અંગિરા મુનિ ત્યાં પધાર્યા અને નારદ અને અંગિરાએ ફળ આપ્યું અને કીધું તારા ભાગ્યમાં સંતાન સુખ નથી, અરે કૃપા કરો. અને ત્યારે ફળ આપ્યું, કીધું તારા દીકરાનું નામ હર્ષ શોક રાખજે. છતાં રાજા સમજો નહીં. સમય થયો, એમને ત્યાં સંતાન થયું, એમનું નામ હર્ષ શોક રાખ્યું. જન્મ થયો એટલે એકદમ આનંદિત બન્યા, આનંદમાં આવવા લાગ્યા. એને 100 રાણી હતી, એમાંથી જેના પેટે જન્મ થયો એ માનીતી રાણી થઈ ગઈ. પેલી 99 રાણી છે ને અપમાનિતી થઈ ગઈ. ધીમે ધીમે કરતા કરતા વધારે અપમાન થવા લાગ્યું. એક વખત રાજા પોતે રાજસ્થાનથી રાજા પોતાના ઘરે ભવનમાં આવે છે. પોતાની સ્ત્રી નથી, ત્યારે દાસીને કીધું કે લાવો તો મારો દીકરો. આ સ્ત્રીઓએ વિચાર્યું બીજી બધી કે જે કાંઈ કારણ છે ને આ દીકરો છે. એ રાત્રિના સમયે 99 ભેગું મળી અને તેમને ઝેર આપી દીધું. સવારે જોવે તો દીકરો છે, પણ દીકરાના ખોડિયામાં પ્રાણ નથી. વિલાપ કરવા લાગ્યા, કોને માર્યો મારા દીકરાને, કોને નડતો હતો? અફસોસ કરે છે, શોક કરવા લાગ્યા. ત્યારે ફરી નારદ અને અંગિરા આવ્યા. અરે મારે જાણવું છે કોને માર્યો. નારદ અને અંગિરાએ હર્ષ શોકને ઉભો કર્યો અને આ બાજુ ચિત્રકેતુ રાજા કહે દીકરા. હર્ષ શોક કહે કોને દીકરો કહો છો? કોણ દીકરો, કોણ બાપ? અને તમે ક્યારના એમ કહો છો કોને માર્યો, કોને માર્યો, કોને માર્યો? અરે સાંભળો, ગયા જન્મમાં હું હાથી હતો, તમે મારા મહાવત હતા. આપણે વનની અંદર જતા હતા, મને ખ્યાલ ના આવ્યો અને મેં 100 કીડીઓ ઉપર પગ મૂક્યો. એમાંથી 1 કીડી બચી ગઈ, એ મારી સગી માં થઈ. અને 99 કીડીને મેં ગયા જન્મમાં મારી હતી, આ જન્મમાં એ 99 એ મળીને મને માર્યો. કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે. હે પિતા, આ કર્મ કર્યું ને એટલે એના બદલા દેવા પડે. ગયા જન્મમાં મેં એને માર્યું, આ જન્મમાં મેં એને મને માર્યો છે. ચિત્રકેતુ રાજાને જ્ઞાન થયું, વિચાર કર્યો કે મારાથી કાંઈક પણ ખોટું થઈ ગયું. નારદ અને અંગિરા કહે છે મેં કીધું હતું કે તારા ભાગ્યમાં સંતાન સુખ નથી, તો પછી છતાં પણ તારે સંતાન સુખ જોતું હતું.
સુખદેવજી મહારાજ સાવધાન કરે. અનેક પ્રકારના જે વ્રતો છે, આ વ્રતની અંદર એક વખત કશ્યપ પ્રજાપતિ અને બે પત્ની દિતિ અને અદિતિ, અસુરો અદિતિ દ્વારા દેવતાઓ. સુખદેવજી મહારાજ સાવધાન કરે કે હે રાજન, દિતિ એ પોતે વ્રત કરે છે. કેવું? પુંસન વ્રત, 12 મહિનાનું વ્રત છે. પણ વ્રતની અંદર એવા નિયમો છે, કોઈ પણ પ્રકારનું વ્રત કરતા હોય તો હાલતા ચાલતા ભોજન ન કરવું. આમ તો કવિ કાલિદાસે ના પાડી છે કે ખાદન ન ગચ્છામી અસન જલ્પે ગતમ ન શોચામી કૃતમ ન મન્યે દ્વાભ્યામ તૃતીય ન ભવામી રાજન કિમ કારણમ ભોજ ભવામી મૂર્ખ. હું કેવી રીતે મૂર્ખ છું? હાલતા ચાલતા જ ખાતો નથી. હાલતા ચાલતા ખાઈ અને મૂર્ખ કીધા કવિ કાલિદાસે. કવિ કાલિદાસ એટલા બધા ગાંડા હતા ને જે ડાળી ઉપર બેઠા હોય ને એ જ ડાળીને તોડતા હતા, અને એમાંથી પોતે મહાકાળીની ઉપાસના કરીને કવિ બન્યા. અને અત્યારે એમ કહેવાય કે ઉપમા કાલિદાસસ્ય ભારવે અર્થ ગૌરવમ દંડીના પદલાલિત્ય અને માઘે સંતિ ત્રયો ગુણા. લગ્ન થયા ને પોતાની સ્ત્રીએ પૂછ્યું, અસ્થિ કશ્ચિત વાગ વિશેષ? એમાંથી તો 3 પુસ્તકોની રચના કરી. અસ્ત્યુત્તરસ્યામ દિશ દેવતાત્મા હિમાલયો નામ નગાધિરાજ પૂર્વા પર્વતો જનતી વગાહ્ય સ્થિત પ્રતિજ્ઞા એવ માનદંડ કુમાર સંભવ. અને રઘુવંશ વાગર્થ વિવસંપૃક્તો વાગર્થ પ્રતિપત્તે જગત પિતરો વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરો. આ રઘુવંશ 2 વિભાગ. અને કશ્ચિત કાંતા મેઘદૂત. તમે એના શ્લોકો જુઓ, એનો અર્થ તમે ક્યાં કે આમાં અર્થઘટન કરો ને તો તમને અંદરથી કંઈક નિજાનંદ આવી જાય. એમ કે ખાદન ન ગચ્છામી, હું હાલતા ચાલતા ખાતો નથી. ખાદન ન ગચ્છામી અસન ન જલ્પે, દાંત કાઢતા કાઢતા પાણી પીતો નથી. અને ગતમ ન શોચામી, ગયેલાનો ક્યારે શોક કરતો નથી. કારણ કે ગયું એ ગયું. એક વખત આપણા મોઢામાંથી જે વાક્ય નીકળી ગયું એ પાછું વળે. બાણમાંથી તીર નીકળું પછી થૂકેલું ગળાતું નથી. ગતમ ન શોચામી કૃતમ ન મન્યે, હું કોઈનું કીધેલું માનતો પણ નથી. અને દ્વાભ્યામ તૃતીયો, 2 જણા વાત કરતા હોય ત્યાં વચ્ચે ટબકું મૂકતો નથી. એને શું કહે? દોઢ. એને પણ મૂર્ખ કીધું છે. કોઈ વાત કરતા હોય તો આપણે થોડી વાર ઊભું રહી જવું જોઈએ. ભાઈ કઈ ચર્ચા ચાલતી હશે, હા તો ત્યાં જઈને કોની વાત કરો? તારી. તો દ્વાભ્યામ તૃતીય, એને દ્વાભ્યામ કીધું છે. દ્વાભ્યામ તૃતીય, ત્રીજો આવીને જે કાંઈ એને ગાંડો કીધો, મૂર્ખ કીધો. અને બધાની ઔષધિ છે, પણ મૂર્ખસ્ય નાસ્તિ ઔષધમ. મૂર્ખની કોઈ ઔષધિ નથી. સુખદેવજી મહારાજ સાવધાન કરે. દિતિ ધીમે ધીમે વ્રત ચાલુ કર્યા. ઇન્દ્ર મહારાજને ખબર પડી એટલે ઇન્દ્ર મહારાજ નાના સ્વરૂપે માસીબાને ઘરે પહોંચી ગયા. બાળકનું રૂપ લઈ અને માસીબાની ધીમે ધીમે સેવા કરવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે માસીબાને આસનીઓ પાથરી દે. અને ધીમે ધીમે આમ કરતા કરતા માસીબાના વ્રતનું પૂર્ણ કામ ઇન્દ્ર બાળ સ્વરૂપે કરવા લાગ્યા. માસીબાને કરી દીધા 800. પણ વિચાર કરે કે કાંઈક ભૂલ કરે ને તો એને દંડ કરું. એમાં બરોબર પોતે એઠા મોઢે ઉમરાનું ઓસીકું કરીને સૂતા. ઉમરાનું ઓસીકું કરાય નહીં, ઉમરે સુવાય નહીં, ઉમરે બેસાય. આ યાદ રાખજો, કારણ કે ઘણી વખત નીકળીએ ને લગભગ ત્યાં જ બેઠા હોય. ઉમરાનો ઓછી કરી સૂક્ષ્મ રૂપે એના ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો છે. એના ગર્ભના 7 ટુકડા કર્યા છે. વ્રત હતું ને, મર્યા નથી. અને એ 7 ટુકડાના 7 ટુકડા કર્યા. સમય જતા એ દિતિના ગર્ભ દ્વારા 49 વાયુનું પ્રાગટ્ય થયું. દેવતાઓ પુષ્પનો વરસાદ વરસાવે, ગંધર્વો ગાન કરે. વ્રતના પ્રભાવથી આ વાયુ છે. 49 વાયુ છે. એમાં જે વાયુનો વારો હોય ને એ વાયુ જ વાયુ.
49 એક કાર્ય આવે ને તો આપણને અને આપણને તો અનુભવ થઈ જ ગયો છે. આખી રાત આયલું ઓલું આવે છે ને ઓલું આવે છે ને ઓલું આવે છે ને. તો 49 વાયોની કથા પૂર્ણ કરી અને ષષ્ઠમ સ્કંદનું પણ ફલ પરમ કૃપાળુ શ્રી પરમાત્માના ચરણારવિંદની અંદર અર્પણ કરીએ. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવા કરોમિ યદ્ સકલં પરસ્મે નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. કાયા વડે મન વડે ઇન્દ્રિયો વડે જે કાંઈ ફલ મળ્યું પરમ કૃપાળુ શ્રી પરમાત્માના ચરણારવિંદને અર્પણ કરી સપ્તમ સ્કંદની અંદર નારદ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ જય અને વિજય પોતાના ભાઈ હિરણ્યકશ્યપુને મારી જ્યારથી માર્યા ત્યારથી ભગવાનને હિરણ્યાક્ષને જ્યારથી માર્યા ત્યારથી હિરણ્યકશ્યપુ એ ભગવાનને વેરી માને, શત્રુ માને છે કે અમારો શત્રુ છે. પોતાની મુતાન નગરીમાં કોઈને નામ ન લેવા દે. એક સમય એવો થયો કે પોતે તપશ્ચર્યા કરવા માટે જતા હતા. કેનું? તો કે બ્રહ્માનું. અને એવા સમયે શું કેટલી પોપટ જે નારાયણના નામનું પોતે યજન કરતો હતો, હિરણ્યકશ્યપુ પાછો પોતાના ઘરે આવ્યો. ઘરે આવી અને પોતાની સ્ત્રી કયાધુને કહે છે, કયાધુ કહે તમે તો કહેતા હતા ને હું તપશ્ચર્યા કરવા જાઉં છું, ક્યારે આવીશ? અરે શું કહું, આજે હું તપશ્ચર્યા કરવા નીકળું ને તે એક પોપટનું બચ્ચું નારાયણ નારાયણ બોલતું હતું. કયાધુ કે મેં આ જ્યારથી આ મોડિયો ઉતાર્યો ત્યારથી આજ પહેલા વહેલું આના મોઢે નામ સાંભળ્યું નથી. આપણે આટલું બધું મને બોલતા હોય તો ઘણા બેઠા હોય આમાં મત કર્યા ડોકી ખડી ગઈ હોય એમ બોલવું નહીં એમ. એ ભગવાને જ્યાં સુધી આપણને જીભ સારી દીધી છે ત્યાં સુધી બોલી લેજો, અને હાથ સારા દીધા છે ને ત્યાં સુધી તાલી પાડી લેજો. પોતાન નગરીમાં નારાયણનું નામ ન લે અને પોતે જ આ બાજુ કયાધુએ પાણી ભરીને દીધું. અને સ્વામીનાથ પોપટનું બચ્ચું શું બોલતું હતું? અરે તને હમણાં કીધું. અરે મારો ભૂલકનો સ્વભાવ હું ભૂલી ગઈ. અરે પોપટનું બચ્ચું નારાયણ નારાયણ કહેતું. નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી રમણા નારાયણ 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 લક્ષ્મી રમણા નારાયણ. હે માધવા હે માધવા રાધા વલ્લભ હે માધવા હે માધવા હે માધવા રાધા વલ્લભ હે માધવા. ફરી પોતે સ્વામીનાથની સેવા કરતા કરતા કહે, સ્વામીનાથ પોપટનું બચ્ચું શું કહેતું હતું? અરે પણ તને કીધું મારો ભૂલકનો સ્વભાવ ભૂલી જાઉં છું. આમ કરતા કરતા 108 વખત નારાયણનું નામ હિરણ્યકશ્યપુ પાસે લેવડાવ્યું છે. નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી રમણ નારાયણ 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 લક્ષ્મી રમણ નારાયણ. નારાયણના પરમ શક્તિ દ્વારા કયાધુના ઉદરમાં ભગવાનનો મહાન ભક્ત હે રાઘવા હે રાઘવા સીતા વલ્લભ હે રાઘવા હે રાઘવા હે રાઘવા
કશ્યપ પોતે બ્રહ્માજીનો તપશ્ચર્યા કરવા ગયો. બ્રહ્મણે નમઃ, બ્રહ્મણે નમઃ. બ્રહ્માજીની તપશ્ચર્યા કરી બ્રહ્મા પાસેથી વરદાન મેળવું. પેલા તો એમ કહે કે મને એવું વરદાન આપો કે હું કોઈના હાથે મરું નહીં. બ્રહ્માજી કે મારી પાસે નથી, 100 વર્ષ થાય એટલે મારે મરવાનું છે. તો કે તો તમારે લિસ્ટ કરવું પડશે. લિસ્ટ કરાવ્યું. દિવસે ન મરું, રાત્રે ન મરું, અંદર ન મરું, બહાર ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું, શસ્ત્રથી ન મરું, દેવથી ન મરું, દાનવથી ન મરું, માનવથી ન મરું, ઘરમાં ન મરું, બહાર ન મરું, આકાશમાં ન મરું, નીચે ન મરું. છેલ્લે તો એમ કહી દીધું તમારા બનાવેલો હોય ને એનાથી ન મરું. એટલે બ્રહ્માજીની સહી કરાવીને લઈને આવ્યો. ઇન્દ્રન કે જો ઇન્દ્ર વિચાર કે દેવથી ન મરે, ભાગ્યો ગાદી ખાલી કરાવે. બધાને ચિઠ્ઠીઓ બતાવી યજ્ઞ યાગાદિક બંધ કર્યા. અને ધીમે ધીમે યજ્ઞ કરવો હોય તો મારા નામનો કરો. અને આમ કરતા કરતા એમને ત્યાં સંતાન થયું, જેમનું નામ પ્રહલાદ. નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી રમણ નારાયણ 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 લક્ષ્મી રમણ નારાયણ. અને આ બાજુ ધીમે ધીમે કરતા કરતા પ્રહલાદજી મોટા થવા લાગ્યા. પ્રહલાદજી પણ પોતાની રાજસત્તાની અંદર નાનો મોટો ભાગ લેવા લાગ્યા. રાજની ચોકી ફેરો કરવા લાગ્યા. એક વખત મુતાન નગરીમાં પોતે ચોકી ફેરો કરવા માટે ગયા. એક કુંભાર અને કુંભારની સ્ત્રી ભગવાનનું નામ લેતી હતી. એમની સાકર ખખડાવી અને એમને કીધું તમે કોનું નામ લ્યો છો? તો કે તારા પિતાનું નામ, તારું નામ, તારા ભાઈઓનું નામ. ત્યારે કીધું તમે ખોટું બોલો માં, તમે તો મારા નારાયણનું નામ લેતા હતા. હે માધવા હે માધવા રાધા વલ્લભ હે માધવા હે માધવા હે માધવા રાધા વલ્લભ હે માધવા. વિચાર કર્યો કુંભાર અને કુંભારની સ્ત્રીએ કે આપણું સારું ન કરે તો કાંઈ નહીં, પણ આપણું ખરાબ તો નહીં જ કરે. શું કામ લેતા હતા? તો કે આ બધા માટલા ગોઠવી દીધા, એમાં વચ્ચેના માટલામાં બિલાડીના બચ્ચા એમનું રહી ગયા છે. બચાવશે? કુંભાર અને કુંભારની સ્ત્રી કહે છે મારનાર કરતા તારનાર મોટો છે. હું સવારે આવું ત્યારે તમારો નિભાણો ખોલજો. આખી રાત્રિ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી રમણ નારાયણ 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 લક્ષ્મી રમણ નારાયણ. સવારનો સમય થયો ને પ્રહલાદજી ત્યાં ગયા છે. કુંભાર અને કુંભારની સ્ત્રી નિભાણો ખોલે, એક પછી એક માટલા જુએ તો લાલ ચોળ માટલા થર થર ધ્રુજે. અને જ્યાં વચ્ચેનું માટલું જોયું તો સાવ કાચું, અને આ માટલામાં જોયું તો બિલાડીના બચ્ચા એમને રમતા હતા. પ્રહલાદજીને એક નક્કી થઈ ગયું કે મારનાર કરતા તારનાર મોટો છે. નારાયણ નારાયણ બદરી રમણ નારાયણ 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 બદરી રમણ નારાયણ. આ બાજુ ત્યાર પછી વિચાર કર્યો કે હવે આપણે બીજું કાંઈ કરવાનું નથી, પણ નારાયણનું નામ છોડવાનું નથી. આ બાજુ તેમને ભણવા માટે મોકલા. એક દિવસ પોતે રમત કરતા કરતા રમતા રમતા પોતે જ્યાં આવે છે
અને એવા સમયે પોતાના પિતા હિરણ્યકશ્યપુને બોલાવે, બેટા ભણવા ગયો તો? બોલે હા. શું ભણી આવ્યો? પિતા કહો. તો કે હા કેને? તો કે નવતા ભક્તિ ભણી આવ્યો, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અરે અર્ચનમ વંદનમ દાસે સખી આત્મા નિવેદનમ. અરે આ તને કોણ શીખવાડે? મારા ગુરુ. ગુરુને બોલાવ્યા એટલે આવું શીખવાડો? બોલે ના. અને ધીમે 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 કરતા કરતા એ પ્રહલાદજીને મારવા માટે થઈ અને અનેક પ્રકારના પ્રયોગો કર્યા છે. કકમા કે સવ જાણિયા મેં, કકમા કે સવ જાણિયા મેં, ખગામાં જોયા ખગદાર. હા હા. ગગામાં ગોવિંદ ગોખિયા મેં, ઘગામાં જોયા ઘનશ્યામ. ઘનશ્યામ ઘગામાં જોયા ઘનશ્યામ. અનેક પ્રકારના પ્રયોગો કર્યા. હાથીને મદિરા પાન અને પ્રહલાદજી નારાયણના નામની શક્તિનો હાથનો સ્પર્શ કરે ને એનો મદ ઉતરી જાય. અરે ઝેરીલા સર્પોને પ્રહલાદજી સ્પર્શ કરે, સર્પોનું ઝેર ઉતરી જાય. ઊંચા પર્વત પરથી પ્રહલાદજીનો ઘા કરે તો ભગવાન નીચે કરંડીઓ રાખીને ઝીલી લીધા છે. કોઈ રીતે મળતા નથી. વિચાર કર્યો આ એક અમર થઈને આવ્યો લાગે છે. અને એમાં સમય થયો ને ફાગણ મહિનો આવ્યો અને ફાગણ સુદ પૂનમ એમની બેન આવી હોલિકા, જેમની પાસે અગ્નિવાહક ચુંદડી હતી. મેં કીધું કે ભાઈ હું અગ્નિવાહક ચુંદડી ઓઢાડી પ્રહલાદજીને ખોડામાં બેસાડી અને તું અગ્નિ લગાવજે, એટલે પછી કે એ મળી જાય છે ને હું રહી જઈશ. પ્રહલાદજી એના ફૈબાને કે ફૈબા ભાઈને મળવું હોય તો મળી લ્યો, આમાં નક્કી નહીં કા તમે ન રહ્યો. પછી વળી છેલ્લી ઈચ્છા રહી જાય કે ભાઈને મળવાની રહી ગઈ. નથી ઘણા કહેતા ભાઈને મળવાની છેલ્લી ઈચ્છા હતી એમ. એટલે ફૈબા તમે મળી લો. બોલે તું બોલમાં. આમાં બધા જાઓ છો પૂનમના દિવસે હોળીના દર્શન કરવા? હે હોળીના દર્શન કરવા જાઓ છો? શેના દર્શન કરવા છે? તમે ત્યાં જઈને હાલો તો હાલો ઉતાસળી ના હાલો, હું ઉતાસળી ના કહું. ત્યાં જઈને શું કયો છો? જય હોળીમાં કે જય ઉતાસળીમાં શું કયો? કયો એટલે મને કઈક ખબર તો પડે. શું કયો? તમે જાઓ છો એ પાકું છે. તમે પ્રદક્ષિણા કરો તો શેને પ્રદક્ષિણા કરો છો? પ્રદક્ષિણા કોને કરો છો? ત્યાં પૂજા કોની છે? કોની છે? ત્યાં વિષ્ણુની પૂજા છે. વિષ્ણુનું અર્ચન છે. અને અગ્નિમાં પણ એમની આહુતિ આપી અને ત્યાર પછી એ અગ્નિથી જ એ હોલિકાનું દહન કરવાનું છે. હોલિકાનું તો દહન કરવાનું છે, હોળી કરવાની નથી. તો આપણે આ બધું શું લઈ જાય છે? આપણે ધાણીને બધું શું કામ લઈ જાય? કે આપણા ઘરની હોળી પણ એમાં. હા, એટલે આ ખજૂર ને બધું આ બધું હોમવાનું એટલે છે. આપણા ઘરમાં નથી રહેતી છે ને. કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત્ અહંકાર વિદ્યા આ બધી આપણા ઘરની હોળી છે ને, એ આ હોળીની હારે દહન થાય એટલે આપણે આ શ્રીફળ ને બધું. તો મારા બેટા હવે તો શ્રીફળ કાઢી કાઢીને ખાય. એ ભાઈ ઘેરે કુકરમાં બાફીને ખાઈ લેજો, ખાવા જોઈએ તો. એ શું કામ? એ કાંઈ પ્રસાદી થોડી છે. હેઠે જે ઘડો છે એ ધરતીમાં છે, એ પ્રસાદ છે. પણ હોલિકાના દહન માટે જે શ્રીફળ તમે અંદર પધરાવ્યું છે એ પ્રસાદી નથી, એ ખાવાની નથી, એ ખાવાની ચીજ નથી. ઘેરે શેકીને ખાઈ લેવું એવું હોય તો શ્રીફળ એ કાઢવું નહીં. અને ધીમે ધીમે કરતા કરતા આ બાજુ નારાયણનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા પ્રહલાદજી
હોલિકાના ખોડામાં બેઠા. હોલિકાએ અગ્નિવાહક ચુંદડી ઓઢી અગ્નિનો દાહ કર્યો અને ધીમે ધીમે અગ્નિ જ્વાળા ફાટવા લાગી. 49 સવાયુઓને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ આજ્ઞા કરી અને 49 સવાયુ એક સાથે આવ્યા અને હોલિકાને ઉપરથી અગ્નિવાહક ચુંદડી લઈ લીધી, લાચીને ઉઠાડી. આ બાજુ પ્રહલાદજી નારાયણનું નામનું સ્મરણ કરતા કરતા પ્રહલાદજી ખોળામાં બેઠા છે. હોલિકાનું દહન થઈ ગયું. આ બાજુ હિરણ્યકશ્યપુને એમ કે પ્રહલાદ ગયો એટલે બધાને આજ્ઞા કરી, ઢોલ વગાડો, નગારા વગાડો, વાજિંત્ર વગાડો. ચારે બાજુ નાદ કરવા લાગ્યા અને એવા સમયે ધીમે ધીમે નાના નાના ડગલા ભરતા ભરતા પ્રહલાદજી હિરણ્યકશ્યપુ પાસે જઈને કે, પિતા ઓમ નમો નારાયણ. તું જીવે છે તો કે આ ફૈબા વયા ગયા. ખરખરો હાવ ખોટે ખોટો, હાવ કાંઈ વાહે વધવા ન દીધો હોત ને તોય એમ કે 2 વર્ષ બેઠા હોત તો સારું હતું, આ મકાને નો રહેત. હાવ ખોટું નહીં ક્યારે પણ કોઈ પણ નહીં. આ બાજુ પ્રહલાદજી કહે છે, ફૈબાનો ખોટે ખોટો ખરખરો કર્યો, તું રહી ગયો? બોલે હા. અને આ બાજુ કોઈ એમ કહે કે લોખંડનો થંભ, ઋષિ પુરાણમાં સોનાનો બતાવ્યો જેનો હોય તેનો, પણ સ્તંભ હતો. પણ એક વસ્તુ તમે વિચારી લ્યો, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા અંતર્યામી કેટલો દયાળુ છે કે સજીવમાંથી તો બધા જન્મ લઈએ, પણ પ્રહલાદની ખાતર મારા નાથે તો નિર્જીવમાંથી પ્રગટ થયા. સજીવ નહીં, નિર્જીવ સ્તંભ લોખંડનો. અને એકદમ તપાવીને પ્રહલાદજીને પૂછે કે તારો નારાયણ આમાં છે? પ્રહલાદજીએ દ્રષ્ટિ કરી તો કીડીની લાઈન દેખાણી. વિચાર કર્યો, આટલો બધો લાલ સ્તંભ ને આમાં કીડી હોય તો મારો પરમાત્મા કેમ ન હોય? અને એકદમ પૂતે કહે, તારો નારાયણ હોય તો ભરે ને બોલ. પ્રહલાદજી દોડી અને ત્યાં સ્તંભને પથ ભરવા જાય અને સ્તંભ ફાટ્યો. સ્તંભમાંથી ભગવાન ઋષિનું પ્રાગટ્ય થયું. में प्रहलाद અને થંભ દેખીને રાખો થયો. પણ સુણી ભક્તનો સાથ તે તો કીડી ચલાવી સામળા. વીજળીનો ધમધમાટ, વીજળીનો ધમધમાટ, બે હુલિયો ધનગનાટ નાચે નાચે. ભીની જળધારમાં રમતા જોબનના ધાંધરનો ઝંઝણાટ વાગે વાગે. ભીંજેલી રાધાના તલડામાં ગણગણાટ, નીલનનો થનગનાટ થાય થાય. એવા માધવને મળવા ચૂડલાને હૈયામાં તરવરાટ જાગે જાગે રે વાલા, હૈયામાં તરવરાટ જાગે જાગે.